الفاتحة بنية القبول تمام كوس معمول وصلاة شهر لتعليم التعلم الإفادة والاستفادة النفع والدفاع إلى الأرواح والرجال لكم أمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين صدق بن شاد وحداد وأولياء صلاح البلدة حبيب علي بن حمر العيدوس حبيب عبد الله بن الحداد والحبيب جعفر محمد الحداد وبكر بن حسين السقاف وابن حسين وسوري وفرحين ثم لركي الشرواني عبد الله وتغشى المغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه: وعليك يا أخي بإصلاح سريرتك حتى تسير خيرا من علانيتك الصالحة، وذلك لأن السريرة موضع نظر الحق والأنانية مطمح نظر الخلق، وما ذكر الله تعالى السر والعلن في كتابه إلا وبدأ بذكر السر، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. ومتى صلحت السريرة صلحت العلانية لا محالة، فإن الظاهر أبدا يكون تبعا للباطن صلاحا وفسادا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد، ألا وهي القلب. واعلم أن من ادعى أن له سريرة عامرة وكان قد خرب علانيته بترك الطاعة الظاهرة فهو مدع كذاب. ومن استحد في إصلاح علانيته بتحسين زيه وهيئته وتقويم لسانه ووزن حركاته وسكناته في قعوده وقيامه ومشيته وترك باطنه مشحونا بخبائث الأخلاق ورذائل الاتباع، فهو من أهل التصنع والرياء المعرضين عن المولى. فإياك يا أخي أن تستر شيئا لو ظهر للناس كنت تستحي من ظهوره حياء ينشأ من خوف الاستقباح. قال بعض العارفين: لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون بحيث لو طيف بجميع ما في بطنه على طبق في السوق ما استحيا من ظهور شيء منه. فإن لم تقدر أن تجعل سريرتك خيرا من علانيتك فلا أقل من أن تسوي بينهما، فيكون امتثالك لأمر الله واجتنابك لنهيه وتعظيمك لحرمته ومسارعتك في مرضاته في الخلاء والملأ على حد سواء. وهذا أول قدم يضعها العبد وهذه أول قدم يضعها العبد في طريق المعرفة الخاصة، فاعلم ذلك وبالله التوفيق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال قطب الإرشاد ولغات العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد رضي الله عنه ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. فصل عليك يا أخي بإصلاح سريرتك حتى تصير خيرا من علانيتك الصالحة. Dan hendaknya kamu, wahai saudaraku, selalu melazimi memperbaiki hati kamu, sehingga hati kamu menjadi lebih baik daripada zahir kamu yang baik. Zahir baik, hati lebih baik. Misal, zahirnya sholat, hatinya penuh dengan khusyuk. Zahir baik, hatinya lebih baik. Zahirnya baca Quran, hatinya merenungi makna Quran. Zahir baik, hatinya lebih baik. Kamu jadikanlah fokus untuk memperbaiki hati kamu sehingga hati itu lebih baik daripada zahir kamu yang soleh. Kenapa? Kok lebih fokus ke hati? Wa dzalika li anna sarirata mawdhi'u nadharil haq. Ya,
Karena hati itu adalah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal alaniyah matmahu nadharil khalaq. Adapun yang zahir adalah yang dinilai oleh manusia. Kalau manusia itu menilai wajahnya cantik, kulitnya putih, amalnya bagus, perbuatannya bagus, tapi yang dipandang oleh Allah yang dinilai adalah hatinya. Hatinya benar enggak? Badannya di masjid, tapi hatinya mikir yang di pasar. Badannya sholat, tapi hatinya mikir perempuan. Mulutnya baca Quran, tapi hatinya ingin dipuji sama orang. Makhluk menilai zahir, tapi Allah menilai hati. Nah, disinilah kamu harus betul-betul lebih memperhatikan hati daripada amal zahir. Wa ma dzakarallahu as-sirra wal 'alan fi kitabi illa wa bada bi dzikri sir. Allah itu tidak memulai dalam Al-Quran antara hati dan antara zahir kecuali dimulai dengan hati. Kenapa? Karena lebih penting. Coba itu anak kecil dirapikan itu panitia anak kecil yang ada di luar itu suruh jangan main di situ ya. Jadinya anaknya ganggu. Apa dalam Al-Quran ya? Ya'lamu sirra wa akhfa misalnya. Allah itu mengetahui yang rahasia dan lebih daripada rahasia. Alhasil alhasil tidak ada sebutan hati dan zahir kecuali Allah menyebutkan yang hati dulu sebelum zahir. Karena memang hati ini ibarat kalau dalam mobil itu akinya. Ketika aki tadi itu adalah penuh, bagus, mobil di starter, hidup semuanya Pak. Tapi ketika aki tadi itu drop, nggak jalan-jalan. Hati ini kalau baik, ketika digerakkan, hidup semuanya. Mata melihat yang taat, telinga mendengar yang taat, kaki berjalan untuk taat, mulut bersuara untuk berzikir, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau sudah drop nggak bisa. Afdhalul dzikri tidur langsung. Majelis taklim, subhanallah, bangun tidur langsung ngantuk saudara. Kalau sudah ya Rabbana atarafna baru melek. Pulang di rumah main kartu sampai jam 2. Kenapa? Drop hatinya. Disinilah kamu harus selalu mensterek hati kamu. Sehingga ketika hati kamu itu adalah baik, bekerja itu akan mengajak seluruh badan kamu untuk berbuat baik. Lihat doanya Nabi SAW. Nabi itu berdoa apa? Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikan hatiku lebih baik daripada zahirku dan zahirku jadikan baik ya Allah. Anggota badan beramal soleh, hati lebih soleh lagi. Hati lebih soleh lagi. Saudara, takwa itu ada yang disebut takwa hati dan takwa zahir. Lihat firman Allah, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya mengagungkan syiar Allah adalah bagian daripada takwa hati. Anda masuk masjid ini,
Ini satu bentuk takwa kepada Allah. Tapi nilainya yang masuk masjid ini berbeda. Ada yang masuk masjid asal-asalan. Duduk ada di sini biasa. Tapi ketika dia tadi itu masuk masjid dengan baca doa, mendahulukan kaki kanan, kemudian nadar untuk i'tikaf, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian niat i'tikaf wajib. Maka yang kedua ini masuk masjid dalam keadaan mengagungkan syiar Allah. Ini adalah bagian takwa hati. Ini adalah bagian takwa hati. Takwa hati ini adalah mengagungkan syiar Allah. Kamu baca Quran, asal-asal baca Quran sambil sembojong bismillahirrahmanirrahim yasin wal Quran hakim innaka lamunur salin. Ada orang baca Quran sambil duduk menghadap kiblat, pakai siwak dulu dalam keadaan suci, kemudian dia membaca dengan tartil dan merenungi maknanya. Lain saudara. Yang ini asal-asalan, yang ini penuh dengan pengagungan. Mengagungkan syiar Allah itu adalah takwal qulub, bagian takwa hati. Maulid asal-asalan, yang penting maulid. Makom rebutan, misalnya nanti ini maulid, rebutan gedang, rebutan pelembungan. Sama orang maulid nggak? Betul-betul diresapi, membayangkan kehadiran Nabi, penuh dengan khusyuk. Kalau ini maulid asal-asalan, kalau ini maulid diresapi dengan hati, inilah bagian takwal qulub, takwa hati saudara. Dalam segala hal juga demikian. Karena itu minta, ya Allah, amalku yang zahir berbuat baik, hatiku jadikan lebih baik. Hatiku lebih baik. Nah, kapan hati itu baik, maka akan mengajak badan zahir ini akan menjadi baik. Kenapa? Karena untuk selamanya zahir itu mengikuti batin untuk selamanya. Asalnya batin, zahir ini menjadi pengikutnya untuk selamanya. Saudara, jangan pernah percaya hati saya baik walaupun omongan saya kasar. Walaupun amal zahir saya itu tidak bagus, tapi hati saya itu tidak ada apa-apa bagus, nggak ada. Untuk selamanya, zahir itu pasti mengikuti batin. Kalau zahirnya tadi itu adalah jelek, maka batinnya sama jeleknya atau lebih jelek. Itu sudah pasti. Zahir bagus itu bisa dari hati, bisa karena kepura-puraan. Zahirnya sholat, bisa karena memang hatinya bagus sehingga dia semangat sholat, atau dia berpura-pura sholat untuk supaya difoto dan nanti disebarkan kemana-mana untuk cari dukungan dan suara. Ada juga gitu. Zahirnya bersedekah, tapi batinnya kepingin dikenal adalah orang yang dermawan. Bisa begitu. Bisa juga zahirnya bagus, ternyata dari batin yang bagus, itu yang hebat. Nah, itu adalah yang hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di jasad manusia ini ada satu gumpal daging. Idza soluhat soluha sairul jasad. Kalau daging itu bagus, anggota badan semuanya akan ikut bagus. Wa idza fasadat fasadal jasad. Kalau sudah segumpal daging itu rusak, seluruh badan ini jadi rusak. Ala wahyal qalb, yaitu hati. Yaitu hati. Karena itu jangan punya hati yang jelek, maka akan mengajak seluruh badan kamu jelek. Hati penuh dengan kebencian,
mulut dengan cacian, mata dengan pandangan menghina, mungkin tangan memukul, mungkin kaki menendang. Ini adalah karena hati penuh dengan kebencian. Karena itu Allah mensifatkan orang-orang kafir itu qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurum akbar. Udah menjadi jelas kan dari mulut mereka kebenciannya terhadap Islam. Ketahuilah yang tersimpan dalam hatinya lebih besar kebencian itu. Itu hanya sebagian daripada bara kebencian yang ada dalam hati. Karena itu awas, hati-hati ya, jangan punya hati jelek. Jelek semuanya nanti. Yang kamu tulis jelek, yang kamu ucapkan jelek, yang kamu perbuat jelek. Kenapa? Hatinya jelek. Hatinya jelek. Wa'lam, ketahuilah, anna man idda'a anna lahu sariratan amiratan wa kana qad kharraba ala natihi bi tarki ta'ati adh-dhahira fa huwa mudda'in kadzdzab. Ketahuilah, siapa orang yang mengaku dia punya hati bagus tapi telah betul-betul berantakan dan hancur dohirnya dengan meninggalkan perbuatan taat dan melakukan perbuatan maksiat, ketahuilah bahwa dia adalah pengaku yang sangat bohong, pembohong dalam akuannya. Bohong dah, jangan percaya. Nah, jangan percaya. Maksud saya itu adalah dalam rangka membela diri. Dalam rangka membela diri. Lebih baik saya mengaku salah, saya beristighfar, astagfirullahaladzim, saya minta dimaafkan. Khalas. Anda gentle dan akan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi ketika maksud saya, tujuan saya sebenarnya itu mudda'in kadzdzab, orang itu adalah orang pengaku dan pembohong. Dia hanya ingin membela diri, membersihkan diri. Saudara, maaf ya, maaf. Saya mau tanya sama Anda. Kalau seandainya Anda buang air besar, Anda enggak cebok, Anda tutupi dengan minyak, kira-kira bisa hilang baunya? Kira-kira bisa tidak menjijikkan? Ya tetap menjijikkan, tetap bau, saudara. Seharusnya tidak demikian. Bersihkan baru dipakai minyak, sabun dipakai minyak misalnya. Maka Anda berubah yang asalnya bau busuk menjadi wangi, yang asalnya menjijikkan menjadi harum, saudara. Begitulah juga dalam kesalahan. Jangan Anda tutup-tutupi, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Itu manusia ini sensitif, Pak. Jangan dianggap manusia ini buta semuanya, nggak punya hidung untuk mencium, nggak punya telinga untuk mendengar, nggak punya pikiran untuk berpikir. Yang kamu tulis, yang kamu perbuat, itu semuanya dilihat, didengarkan, dipikirkan. Jangan berkata kecuali yang baik. Kalau enggak, diem. Jangan menulis kecuali yang baik. Kalau enggak, diem tangannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dengarkan baik-baik. Yang haram diucapkan itu haram ditulis. Anda menggibah haram apa enggak? Anda menulis gibah juga haram. Anda mengadu domba haram. Anda menulis untuk mengadu domba ya haram. Anda menjelek-jelekkan haram. Anda mencaci haram. Anda menulis cacian itu juga haram. Ingat baik-baik, yang haram diucapkan itu haram ditulis. Itu haram ditulis. Sama dengan yang haram dilihat itu haram dipegang. Haram melihat perempuan, oh saya merem tapi saya pegang. Orang yang buta megang. Paham nih ya? Itu satu kaidah begitu ya, satu kaidah begitu. Karena itu ya ikhwani, awas, hati-hati, jangan punya hati yang tidak baik,
karena itu akan mengajak seluruh anggota badan kamu tidak baik. Wa man istahada fi islahi alaniyatihi bi tahsini ziyyihi wa hay'atihi bi tahsini ziyyihi wa hay'atihi wa taqwimi lisanihi wa wazni harakatihi wa sakanatihi fi qu'udihi wa qiyamihi wa mishyatihi wa taraka batinahu mashhunan bi khaba'ithil akhlaq wa radil tiba' fa huwa min ahli at-tasannu'i war riya' al-mu'ridin 'anil maula. Siapa orang yang dia tadi itu betul-betul menjaga zahirnya, pakaiannya rapi, gerak-geriknya teratur, duduknya wah bagus, bentuknya tawadhu, kadang-kadang agak miring, ceramahnya, kata-katanya indah, kadang-kadang dibuat sedikit gemeter supaya kelihatan bahwa dia adalah ahlul khasyah. Bahkan kadang-kadang jalannya dibuat-buat, maka ketahuilah orang itu adalah orang ahli riya. Paham ya? Membiarkan hatinya kotor tapi zahirnya teratur, itu berarti ahlul riya. Kadang-kadang kelakuannya seperti orang bodoh, saudara. Kalau sudah sendiri, besok ada acara besar itu, saya nanti akan berjalannya model begini. Kadang-kadang di atas kaca, saya ketika ceramah akan begini. Ini adalah satu bentuk kebodohan, kekanak-kanaan sebenarnya. Satu bentuk kekanak-kanaan. Ini ahlu tasannu. Yang paling penting gimana caranya kamu itu, hatinya kamu itu bersih. Kalau kamu itu ceramah, merasalah kamu itu adalah orang yang lebih pantas untuk diceramahi. Kalau di situ diterangkan bahwa penyakit-penyakit hati, merasalah kamu, hati kamu itu penuh dengan penyakit itu. Jangan kamu merasa suci. Karena itu saudara, kita ini perlu guru, perlu murabbi, perlu orang yang ingatkan kita. Ya, kita kan nggak gitu. Perlu orang yang mendukung kita, perlu orang yang memuji kita, perlu orang yang menyanjung-nyanjung kita. Tapi sebenarnya itu adalah racun-racun yang masuk ke tubuh Anda. Ya, racun-racun masuk dalam pikiran dan hati Anda. Ada satu hadis Nabi menyatakan begini, la an yamshiya ahadukum ila akhihi bisayfin murhaf khairun lahu min an ya'tiya ila akhihi wa huwa yuthni alaih aw wa huwa yuthni baina yadayh. Ada seseorang datang kepada saudaranya membawa pedang yang terhunus untuk dibunuh, untuk dilukai. Itu masih lebih ringan bahayanya daripada orang yang datang kepada saudaranya membawa puji-pujian. Kenapa? Karena ini akan menggagalkan amal, saudara. Ini akan menggagalkan amal. Coba masuk tengah. Yang baru datang masuk tengah, ini kosong. Nah, jadi jangan duduk ada di samping di pintu situ aja, akhirnya tengahnya kosong. Masuk tengah. Pak, masuk tengah, berdiri. Ayo. Ya. Usahakan tidak ada di pintu ya. Kalau masih tengah itu masih kosong, ke tengah itu. Biar tidak menghalangi orang masuk dalam masjid. Ada satu juga hadis Nabi menyatakan begini. Ada satu orang ya muji temannya di hadapan Rasulullah. Pujian yang sangat tinggi. Dia begini ya Rasulullah, dia begitu ya Rasulullah, dia begitu Rasulullah. Lihat sama Nabi. Asna rajulun baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhahu. Fabaghala fi thana alaih. Dia muji. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad qata'ta unuga sahibika aw unuga akhika biduni sikin law sami'aha ma aflah. Benar-benar kamu telah menyembelih leher saudaranya kamu dengan tanpa pisau. Kalau seandainya dia tahu pujian kamu, dia enggak akan menjadi orang beruntung.
Yang asalnya ikhlas jadi ujub, jadi riya ini. Kalau sudah begitu, jangan pernah percaya Pak, orang yang muji tapi nggak ada itu pujian yang layak bagi Anda. Jangan pernah percaya. Karena itu pada hakikatnya adalah ainudzam. Itu adalah inti penghinaan. Inti penghinaan. Mau percaya Pak? Kalau Anda dikatakan, Masya Allah kentutnya kamu, baunya harum seperti minyak misik, itu penghinaan. Kalau kamu dikatakan al-allamah, al-imam, alkohol, al-England misalnya, itu saudara penghinaan. Kalau kamu tidak seperti itu, karena itu jangan pernah percaya dengan pujian, ya. Siapapun orangnya akan rusak nanti hatinya loh. Kecuali kalau orang mukmin. Orang mukmin itu idza mudihal mu'minu rabal imanu fi qalbih. Kalau orang mukmin itu dipuji, iman ini semakin berkembang ada di hati. Iman ini akan semakin berkembang ada di hati. Di antara mereka ada dipuji. Ini loh orang yang sholatnya setiap harinya 1000 rakaat. Astagfirullah, astagfirullah. Saya masih 500 rakaat, orang kok husnudzon seperti itu. Enggak boleh saya kurang daripada 1000 karena orang menyangka aku baik. Padahal aku belum sebaik itu. Astagfirullahaladzim. Tambah giat ibadahnya. Begitu orang dulu. Kalau kita kan begitu. Ini ahli tahajud. Padahal sholat subuh aja jarang. Siam. Mending kudu tawadhu. Bukan tawadhu, ente nggak tahu diri. Karena itu jangan pernah percaya dengan pujian yang tidak ada pada diri kamu. Dan ketahuilah, man madahaka bisyai'in laisa fika, saufa yadhummuka bisyai'in laisa fika. Siapa orang yang memuji kamu tapi enggak ada itu sifat ada pada diri kamu, sebentar lagi akan mencaci kamu walaupun kamu tidak melakukan apa-apa atau tidak bersifat seperti itu. Ingat baik-baik. Orang yang memuji kamu tanpa sebab dan itu tidak ada sifat pada diri kamu, dia calon akan mencaci kamu. Wali nih, kutub nih, ini luar biasa ini. Entar lagi dia, ini pembohong, ini penipu. Jangan pernah percaya ya. Kalau tidak ada itu pada diri kamu, jangan pernah percaya. Justru pemuji-pemuji kamu itu akan menjadi musuh-musuh kamu nantinya. Paham ya? Oke. Wa iyyaka ya akhi an tastura syai'an law dhahara an-nasi kunta tastahi min dhuhuri haya'an yansha'u min khawfi sigba. Hati-hati kamu wahai saudaraku, kamu tutupi daripada sifat hati kamu itu. Jika seandainya nampak kepada manusia, kamu akan malu. Kenapa? Orang akan menjelekkan kamu. Misal kamu riya, kalau orang tahu saya sholat ini riya, pasti saya akan tidak dihormati. Kalau orang ini tahu saya ini bodoh, saya ini salah, pasti ditutup-tutupi. Kalau orang tahu saya ini bohong, awas, hati-hati. Jangan kamu tadi itu punya sifat, seandainya sifat itu ditampakkan oleh Allah kepada manusia, kamu akan malu. Justru itu semuanya kamu harus datang kepada guru untuk menghilangkan sifat itu. Kok saya begini ya? Mohon bimbingannya. Ibarat orang ngerasa sakit, jangan ditutup-tutupi, tambah parah. Justru cepat datang ke dokter, konsultasi biar dikasih obat dan kamu sehat. Begitu saudara. Karena itu dikatakan kadang-kadang orang ini berlagak sufi sih. Dianggap orang sufi itu gondrong rambutnya, kukunya panjang, cincinnya 12. Kemudian ada tasbih dikalungkan di tangan. Kemudian dia tadi itu pakaiannya kumuh, baunya busuk. Bukan itu saudara.
Nih dengarkan baik-baik. La yakunu sufiyu sufiyan hatta yakuna bihaitsu law tifa bi jami'i ma fi batinihi ala tabagin fi suq mastahya min duri syai'in minhu. Tidak orang itu dikatakan sufi dengan sebenarnya sehingga seandainya isi hatinya itu ditaruh ada di talam kemudian dikelilingkan di pasar, dia nggak malu sifat yang ada dalam hati itu. Orang tahu apa sifatnya dia nggak malu. Kenapa? Karena semuanya baik. Dia selalu tawadhu. Dia nggak pernah sombong, dia tidak pernah merendahkan orang lain. Wah, ini yang hebat. Karena itu ketika ada seseorang bertanya, istikharah lah sekarang, siapa orang yang terbaik ada di saat ini, di saat zaman itu maksudnya. Isyarahnya kepada al-iskaf, orang ini yang membetulkan sepatu-sepatu yang rusak itu. Bukan tokoh besar ini, tukang sepatu. Akhirnya orang ini penasaran, kepingin tahu apa sih yang dilakukan. Biasa-biasa amalnya. Terus terang, inti ini apa sih? Kok aneh ini istikharah kok mendapatkan isyarah begini? Inti ini apa kata dia? Nggak punya apa-apa ya, ini yang kamu ketahui. Cuma aku ini tidak pernah merasa aku ini adalah orang yang terbaik, orang yang selamat, yang selain aku ada celaka. Aku orang paling jelek, aku adalah orang yang celaka. Sehingga aku menghormati semua orang karena aku menganggap mereka adalah orang yang lebih baik daripada aku. Begitu saudara. Insyaallah. Kalaupun misalnya tidak kamu bisa menjadikan hati kamu lebih baik daripada zahir kamu, minimal samalah. Badan sholat ya, batinnya sholat. Jangan badannya sholat, batinnya porno, mikir perempuan, mikir pacar. Mulut baca Quran, ya, hatinya merenungi isi Al-Quran. Jangan mulut baca Quran, hatinya ada di pasar keliling. Karena itu jadikan itu semuanya minimal adalah sama. Sehingga kamu tadi itu taat kepada Allah, meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah, mengagungkan terhadap syiar-syiar Allah. Mungkin kamu tadi itu membantu yang lainnya dan lain-lainnya. Itu semuanya adalah karena gerakan hati kamu, dan disitulah akhirnya kamu menjadi orang yang beruntung, dan dari amalan itu zahir batin yang bagus akan menghantarkan kamu kepada keberuntungan sehingga kamu diberikan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang perlu ditanyakan bisa diangkat kepalanya dulu. Saudara, angkat kepala, angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan satu, Habib, saya punya ipar kebetulan tidak menutup aurat. Nah, sedangkan mertua saya masih lengkap, laki-laki perempuan. Apa? Masih lengkap. Mertuanya ya, mertua masih lengkap. Kebetulan kami dan istri sudah rumah sendiri tapi di belakangnya. Yang saya tanyakan, kewajiban kami selaku ipar apa saja, Habib? Keponakan atau saudara ipar istri. Yang kedua, Habib, ngapunten, ini saya ini dulu was-was sampai sekarang. Anak saya misalnya main ke tempat-tempat yang kotor, misalnya tempat sampah. Nah, itu kadang kita merasa was-was, itu najis apa enggak? Ya mohon maaf, kadang kita pun bersalaman dengan orang yang kumuh. Maaf, bukan bermaksud kita ini merendahkan orang lain, tapi ketika kita mau bersalaman atau berjabat tangan, takut itu najis apa enggak. Nah, itu bagaimana solusinya, Habib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap Anda melihat kemungkaran,
maka laksanakan kewajibannya nahi mungkar. Nahi mungkar itu bukan berarti sekali dilarang kemudian gugur yang lainnya. Setiap orang itu misalnya nggak sholat, ingatkan sholat, ayo sholat gitu. Laksanakan tugas Anda. Tapi bukan karena dakwahnya kamu orang itu akan jadi baik, itu hanya Allah memberi hidayat atau tidak. Nabi itu juga berdakwah kepada Abu Jahal nggak jadi mukmin, kepada Abu Lahab nggak mukmin. Itu hanya Allah itu memberi hidayat dan tidak. Tapi laksanakan aja tugas, tetap aja. Kau tak berikan kerudung ya, atau istrinya kamu suruh ngomong tak berikan kerudung ya, nanti pakai kerudung. Kau tambah cantik loh kalau pakai kerudung misalnya. Lumayan ini harganya mahal. Alhasil mungkin kalau nggak risih kalau buka aurat kalau keluar. Nah, sayang kenapa nggak kamu jadi contoh aja jadi dari teman-teman kamu dan seterusnya. Nanti itu apa Allah membuka hati dia atau tidak itu hanya Allah. Tapi yang jelas laksanakan sebagai tugas kamu. Paham ya? Semua selain yang dinas najis, babi, anjing, kotoran, darah, itu semuanya, semua selain yang ada nas ketentuan itu adalah najis, itu hukumnya asalnya suci. Tanah di jalan suci, baju suci, anggota badan manusia suci, semuanya suci. Kecuali kalau kena najis. Kalau sudah jelas kena najis, hukumnya jadi mutanajis, harus disucikan, baru akan suci kembali. Ini tanah najis apa enggak? Ada enggak najisnya? Kamu tahu enggak? Enggak. Orang lain semuanya enggak tahu, enggak. Ini berarti suci. Iya berarti suci. Ini tangannya orang ini kena najis semuanya. Asalnya apa itu? Suci. Belum tentu yang kotor itu najis gitu. Belum tentu yang kotor itu najis. Karena itu jangan percaya kalau ada menyatakan ini najis apa enggak. Kalau enggak kelihatan najisnya berarti apa? Suci. Kecuali babi najis apa enggak? Ya stres orang itu saudara. Kotoran najis apa enggak? Ya stres. Jadi selain yang ada nas najisnya itu adalah suci, kecuali kalau terkena saya ragu apakah terkena apa enggak, ya berarti apa? Suci, jangan mau dibohongi. Akhirnya tidak ada hujan, tidak ada banjir, cincin cincit, takut kena najisnya, jangan dong. Nah, jangan, bukan itu ajaran Islam. Ya, bukan itu ajaran Islam. Paham ya? Pertanyaan kedua. Tolong, mic-nya kasih. 3 pertanyaan ya, karena saya ada acara di Pasuruan, ada tahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya, Beb. Sebelum bertanya, ana doakan antum sekeluarga senantiasa diberikan perlindungan, sehat walafiat, tawil umur, wa husnul khotimah, Beb. Amin. Ada 2 pertanyaan, Beb. Ini ada sebuah masjid yang mempunyai HP yang tergolong sangat mahal. Ini biasa digunakan untuk dia meliput atau mensiarkan di masjid tersebut. Ini di lain waktu HP tersebut masjid A digunakan untuk siar ke masjid B. Sedangkan untuk satu akun, linknya satu akun, apakah itu diperbolehkan milik masjid A disiarkan kepada masjid lainnya? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah diperbolehkan dalam syariat seorang pria yang pernah kejadian menikah dengan seorang wanita kembar siam, jadi dia punya 2 kepala yang dia itu sangat normal kedua-duanya.
Jadi apabila ya sangat normal seperti wanita normal kedua-duanya, untuk wanita kembar siam dempet kepala itu sangat normal. Syukran Bib, itu aja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masjid punya duit untuk dibuat membeli kamera untuk dakwahnya misalnya, atau gampangannya masjid mempunyai salon untuk adzan, bacaan Quran dan lainnya. Bolehkah digunakan oleh masjid lain? Kan gitu ya. Kalau memang itu adalah sedekah jariah untuk seluruh masjid, nggak ada masalah. Tapi kalau sedekah jariah untuk masjid ini, ya untuk masjid ini udah ditentukan itu. Paham nih ya? Nah, karena itu tergantung pengumpulan dananya. Ayo kita kumpulkan dana, kita membeli sound untuk pengajian seluruh masjid. Ya nggak apa-apa, pindah-pindah. Kita buat kamera untuk kebutuhan syiar seluruh masjid, atau 2 masjid atau 3 masjid, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau dia memiliki masjid tertentu, ya jangan dibuat masjid yang lainnya. Paham nih ya? Karena itu ada beberapa hal yang kadang-kadang kita ini lalai, akhirnya kebingungan nantinya. Misal saya mewakafkan karpet atau babut, jangan Pak, nanti 10 tahun yang berikutnya ini nggak bisa dijual. Udah saya memberikan hak kepada masjid, ini karpet berarti milik masjid, bukan wakaf. Ketika sudah tidak layak pakai, bisa dijual, bisa dibuat tambahan, beli karpet yang baru. Paham nih ya? Saya mewakafkan kipas angin untuk masjid. Ketika rusak kipas anginnya, repot kalau mazhab Syafi'i. Saya ngasih masjid untuk menjadi milik masjid kipas angin. Itu nanti bisa dijual. Kalau memang sudah tidak layak atau ada yang lebih bagus tentunya. Karena milik itu bisa dijual. Kalau wakaf nggak bisa dimiliki oleh siapapun. Karena itu langsung miliknya kepada Allah. Nggak boleh dijual, nggak boleh dihadiahkan dan seterusnya. Paham ya? Yang kedua, sedekah jariah. Sedekah jariah itu Pak, kalau memang untuk bangunan masjid nggak boleh untuk dipakai yang lain. Kalau sedekah jariah tadi itu adalah untuk amal masjid, nggak ada masalah. Untuk yang dipeluk oleh masjid nggak ada masalah, bagus. Bahkan duit itu bisa digunakan untuk memberikan konsumsi demi untuk memberikan masjid. Misal sholat subuh supaya banyak yang hadir dikasih kopi. Paham nih ya? Sehingga banyak yang hadir, nggak ada masalah, bagus. Nggak ada bagus. Cuma untuk kemakmuran masjid, bukan nanti masjid mengadakan acara maulutan, ada di luar sana di teras, kemudian datangkan ulama kasih untuk amplopnya atau yang lainnya, nggak bisa. Kemakmuran masjid gitu, yang berkaitan dengan masjid, ya sholat Jumat, ya sholat berjamaah, ya iktikaf. Tapi kalau acara-acara saya biasanya saya tanya, kalau ada dikasih amplop itu saya tanya, ini duit masjid ini? Iya Beb, saya kembalikan. Oh ini bukan, duitnya siapa? Pribadi atau memang panitia? Nggak ada masalah kalau memang dikasih itu. Tapi kalau masjid saya kok nggak bisa menerima gitu. Urusan fikih bagaimana? Itu perlu dibahas.
apakah itu termasuk bagian memakmurkan masjid, acara-acara itu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Yang berikutnya apa? Oh, kalau ini kita berbicara masalah fikih ya, apakah orang itu dianggap 2 orang atau 1 orang gitu ya kan? Jantungnya 1, paru-parunya 2. Hah? Iya, artinya paru-parunya cuma 2 kan? Kemudian ginjalnya cuma 2, lambungnya cuma kepalanya aja yang berbeda. Kalau sudah begitu kan lebih dia tadi itu dikatakan 1 badan. Itu sama dengan orang yang punya kaki 4, jantungnya 1, kan gitu ya. Karena itu penting sekali untuk dipelajari. Wallahu alam, itu harus dipelajari itu. Apalagi kalau otak 1 misalnya, otaknya 1, otak besarnya sama otak kecilnya, tambah lagi itu. Tambah lagi itu. Itu perlu dibicarakan. Wallahu alam. Kita nggak boleh untuk menghukumi spontanitas, tapi perlu dibicarakan itu. Kecuali kalau sudah jelas ini 2 orang cuma lengket. Paham ya? Ini 2 orang cuma lengket. Nah, itu lain lagi itu. Itu lain lagi kalau sudah begitu. Paham ya? Tafadhal. 1 pertanyaan terakhir. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Saya sebagai pemuda Islam ingin beristiqomah tapi selalu gagal dalam melakukannya, hanya karena gara-gara hawa nafsu. Jadi pertanyaannya, apakah bisa menaklukkan hawa nafsu itu? Sekian, terima kasih. Hawa nafsu itu bisa ditaklukkan asal ada kesungguhan memang. Anda makan sarapan, makan siang, apalagi perokok, ini kan karena kebutuhan nafsu kita. Tapi buktinya kalau puasa, Anda bisa tinggalkan sarapan, Anda bisa tinggalkan makan siang, Anda bisa tinggalkan ngerokok. Asal ada kesungguhan aja bisa kok. Tapi kalau sudah kita meladeni nafsu, jangan berharap untuk kamu tadi itu dibiarkan oleh nafsu untuk tidak melakukan tuntutannya. Akhirnya kamu dibuat nikmat di dalam kamu mengikuti hawa nafsu. Padahal itu adalah tercela. Emangnya kalau orang makan di siang hari Ramadan itu adalah nikmat, itu tercela. Tapi orang yang makan di siang Ramadan itu merasa nikmat, padahal anak kecil yang lebih lemah daripada dia bisa puasa. Subhanallah. Berzina itu jijik, kotor, Pak. Perbuatan yang tercela. Tapi bagaimana setan kalau kita mengikuti hawa nafsu, yang tercela itu bisa menjadi nikmat. Jadi pelacur itu adalah jelek. Tapi bagaimana pelacur tadi bisa menikmati dirinya menjadi pelacur? Itulah hawa nafsu. Karena itu jangan pernah sekali-kali kamu menjadi pengikut hawa nafsu. Perbuatan kamu yang tercela, yang menjijikkan, akan ditipukan kepada kamu menjadi satu kenikmatan nantinya. Ya berat memang. Tapi seberat apapun bisa kita lawan sebenarnya, asal ada kemauan. Fanafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti bayi yang dia menuntut untuk ditetek.
Tapi ketika bayi tadi itu sudah disapi, pertama sakit, pertama cerewet, pertama menangis-nangis, tetap ditelateni. Lama-lama dia akan lupa, dan setelah itu dia akan mau tidak mau netek lagi. Dia akan makan makanan yang layak untuk dia. Begitu juga perbuatan kamu. Oh, saya melakukan ini, oh saya melakukan itu. Tinggalkan. Nuntut berat, tapi laksanakan. Lama-lama kamu tidak akan kembali lagi itu perbuatan. Paham ya? Normal kembali nantinya. Wallahu a'lam. Diumumkan Hall Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sangeng tanggal 1 September ya, hari Ahad atau Ahad depan, bukan? 2 Ahad lagi ya, 2 Ahad lagi insyaallah. Tanggal Sabtu, yang penting Sabtu September, dimulai setelah sholat asar, adzan asar sholat dimulai. Ada di makam beliau ya, ada di makam beliau. Kemudian Maulid Nabi malam 11. Malam 11 Maulid. Tak tahu hari apa malam 11 itu? Hari apa ya? Malam Sabtu berarti ya. Ah, bukan Bib, malam Senin, malam Ahad Bib. Ikut pemerintah Bib, bukan ikut falak. Malam Ahad Bib. Ikut pemerintah. Ikut pemerintah. Ikut pemerintah. Ikut pemerintah malam Ahad, kalau salah malam 11 itu. Ya, nanti dilihatlah di pengumumannya ya. Malam 11 Maulid, tapi ikut pemerintah ya. Itu Maulid di makam Habib Alwi bin Segaf setelah sholat Isya langsung. Setelah sholat Isya langsung ya. Kalau mau hadir setelah sholat maghrib boleh. Kita sholat maghrib ada di sana, memang ada ceramah-ceramah nanti, ada penceramah-penceramah sampai sholat Isya. Habis sholat langsung kita mulai maulid jam 8:30 insyaallah sudah selesai. Malam subuh harinya ada maulid Syaraful Anam, itu maulid Diba kita baca. Subuh tanggal 11 maulid ada di Masjid An-Nur Tambak Yudan. Subuh dilakukan. Malam 12 maulid di makam Habib Ja'far jam 2 malam. Ya, jam 2 malam karena Nabi lahir sebelum fajar. Menjelang fajar maka kita bangun untuk mengaturkan salawat dan salam kepada Nabi. Mudah-mudahan insyaallah bisa dihadiri bersama-sama. Amin Allahumma amin. Iya. Enggak insyaallah. Malam Senin. Iya, malam Senin kan. Ahad malam Senin itu kalau enggak salah itu. Enggak Beb. Holnya Kiai Hamid itu tanggal 9. Enggak, insyaallah malam Ahad sama malam Senin insyaallah ya. Insyaallah begitu. Wallahu a'lam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. لسانك القديم يا حنان يا منان.
يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت تبارك لك الحمد على نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاش الصحب والحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.